ਮਰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਠੀ ਤੇ ਵੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਡਮ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਮ बैठी सी, उन्होंने मैंने बुलाया भाई इतने आ जा मेरी मालिश कर। जो मंजे गाँव को लगता है ना टीका, वो टीका लगा के इंसान को, तो उसके बाद वो अपना जो काम होता है वो अपना काम करते हैं। जिस टाइम टीका लगे जाता है इंसान बिल्कुल बेहोश हो जाता है, उन्होंने कोई पता नहीं होता मैं कितने आऊँगा। उन्होंने बाद वो सारे कुड़ियाँ इकट्ठियाँ होकर तो उनके नाल संभाल कर देने। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। ये आवाज़ें आपने बहुत बार सुनी होंगी अपने इर्द गिर्द की पार्क्स में, अपने इर्द गिर्द के जो ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे कुछ लोग आते हैं, वो मालिश करने के लिए आते हैं और उनका हुलिया इस तरह का होता है। उन्होंने एक साफ़ा लिया होता है अपने कंधे पे और ये इस तरह का साफ़ा होता है ब्लैक कलर का, और इस तरह के कपड़े पहने होते हैं और इस तरह बार बार इस तरह करते हैं। ये क्या इशारा कर रहे होते हैं, क्यों कर रहे होते हैं और किसको अपनी तरफ माइल कर रहे होते हैं, ये सब कुछ इसी से जानते हैं। मैं इसका नाम नहीं पूछूंगा, इसका फेस भी इसलिए ब्लर किया जा रहा है क्योंकि इसका प्रोफेशन है और अपने प्रोफेशनल को लेके कोई भी शख्स ऐसा नहीं चाहेगा कि वो मीडिया पे आए। तो मैं सिर्फ वो बातें, वो राज आपके सामने रखना चाहता हूँ जो आप लोगों से छुपे हुए थे। क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में, क्या कुछ किया जा रहा है और छुप के किया जा रहा है, सब कुछ जानिएगा। यार मुझे बताओ कि पंजाबी समझ आती उर्दू? उर्दू आँधी है। आंधी उर्दू। मैंने दस कि किन्ने अरसे तो ये कर रहे हैं बचाना पे हैं? ये सर 3 साल तो कर रहे हैं। 3 साल तो कर रहे हैं। कदे कोई ऐसा वाकया होया कि बड़ी मुश्किल च पै गया होए तू? जी सर। की होया सी? ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, कौन लेके जांदा है? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਠੀ ਤੇ ਵੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ कमरे च? ਕਮਰੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 500 ਲੈਣਾ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਡਮ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। मैडम दी मालिश करो? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ 2-3 ਫਾਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਭਾਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸੇ। किन्नी बड़ी लेके गए तेन? ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। तू इनकार करता? ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੈਰ ਮਾਰਾਂਗਾ। मैं आखिर तू मैंने फैर क्यों मारेगा, मैं गलत काम नहीं करता। मैं खुदा दे डर के मैं अपनी हक हलाल दी रोज़ी करनी है और मैं अब तक जो मेरा बिज़नेस है मैं अपना वही करना है। हमें 10 मिनट लगाएं या 1 घंटा लगाएं, हमारे 200-300 एक बंदा दे देता है या 500 दे देता है या कोई। बहुते पैसे देंदे पे सी? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 500 ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 10,000 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 5,000 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭਾਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਮ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ। ਮੈਮ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ? मैम की उम्र सी सर तकरीबन मेरे नज़र कोई 50 साल से। 50 साल? हाँ जी। अच्छा। फिर उन्होंने बाद साड़ी मुश्किल हो गई, उससे उत्ते चले गए ना क्योंकि फ्लैट के लिफ्ट लगी होंगी है। मतलब असी तो अनपढ़ बंदे आए ना, सानू समझ नहीं आती फ्लैट किं चलाने लिफ्ट, तो उन्होंने लिफ्ट बंद कर दी तो मेरा भजना बड़ा मुश्किल हो गया। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਉੱਥੋਂ ही मैं भज के ना मैं मतलब भजदा रह गया इस कमरे तले पौड़ी दूँ। तो उन्हें मेरे पीछे ना एक बंदा लाया मैनू फड़ना। मैं उतों निकल के इतने मैं आ गया बरकत मार्केट। इतने आके मैंने शोर किया, मैं आख्या मैनू फड़ना आए ने इतने मालिश करानी ने, अगे पता नहीं जो मेरे 2 नंबर काम करना है की करना है। तो उस वजह तो मैं भज के इतने आ गया। जिस इलाके 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਲਈ? नहीं सर, इतने जिथे आप खड़े हैं ना इतने आंदे ने सारा दिन, मतलब इतने घंटे खान तो बाद होने आ जाने ने, ठीक है ना। सारी रात सुबह अजान तक इतने जिसम फरोशी होनी है। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ? मस्जिद के कोल, ठीक है ना। इतने सारा मतलब पुलिस आंदी है, वो कोई उन्होंने सामने इनकार नहीं होता, वो आके इतने वेख के चले जाते हैं भी खड़े ने। असा जे गरीब मतलब किसी नाल सानू ज़बरदस्ती कोई धमकी के जरिए ने आखे भी मालिश करनी, असी नहीं करिए तो सानू फड़ा लेंदे ने पुलिस को। ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ लै ਮਾਲਿਸ਼ ਲਈ? हाँ जी। वो सानू एक बार लैके गए पुलिस वाले। सारी रात मैं उत्थे मुंशी की मालिश की थी,
ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਦੇ ਮਰਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕੇ ਉਹਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਖਵਾਤੀਨ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ? ਸਰ ਉਹ ਵਲਨਸ਼ਾ ਟੋਨ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਵਾਤੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ? ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਨ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਵਾਤੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਾੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖਵਾਤੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਮਾਲਸ਼ੀ ਗਏ ਸੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ भी साड़ा एक मालशी घर मौजूद है इस टाइम, जो उसका इलाज नहीं हो सकता। 6 महीने हो गए ने वो 4 पे पड़ा हुआ है, ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ? बीमार पै गया वो उसको ना। ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? जी सर, वो जो मंजे गाँव को लगता है ना टीका, वो टीका लगा के इंसान को, तो उसके बाद वो अपना जो काम होता है वो अपना काम करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ? ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ तो ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡਰੇ ਛੱਡਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਸਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ ਸਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ये मैंने इसलिए खड़काई हैं बोतलें ताकि आपको समझ आ सके कि ये जो काम हो रहा है इसके पीछे क्या छुपा हुआ है, वो समझना है आपने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ और भी ग्रुप ਹੁੰਦਾ है, और भी ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰ ਕੋਈ 10-12 ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ? ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ? ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਮਰਦ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਸਕੋ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਏਗੀ ਜਾਂ 2 ਆਏਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡਰੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਸਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਬਸ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਮਰ ਕੀ ਤੇਰੀ? ਮੇਰੀ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਮਰ 27 ਸਾਲ ਹੈ। 27 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਘਾਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा? ਜੀ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। 2 ਬੱਚੇ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਦਵਾਂਗੀ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁਮਾਵਾਂਗੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ 500 ਲੱਭ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਸ਼ੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਗਏ ਸੀ, ਵਲਨਸ਼ਾ ਟਾਊਨ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਸਟਲ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀਆਂ, ਵਲੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ? ਸਰ ਵਲਨਸ਼ਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਰੀਆ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਤਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਯਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। बहुत सी आपने फेक स्टोरीज इस हवाले से सुनी होंगी और देखी भी होंगी, लेकिन ये आज रियल करैक्टर हम आपके सामने लेके आए थे। मैं खुद जानना चाहता था कि हो क्या रहा है रोड्स पे। ये जो मर्द हजरात मैं सुनता था कि जाते हैं ख़वातीन के पास और ख़वातीन ख़ुद लेके जाती हैं अपनी रज़ामंदी से और बहुत ज़्यादा पैसा भी देती हैं। तो मैंने इस शख्स को ढूंढा, तलाश किया, फिर इस तक पहुंचा और इससे ज़बरदस्ती बुलवा रहा हूँ सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए कि इस मुआशरे को गंदा हम खुद कर रहे हैं, चोर हम खुद हैं, हम गंदे हैं। लेकिन किसको हम गंदा कह रहे हैं? पाकिस्तान को। गंदा कौन कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं।
तो इसलिए मुझे और आपको इस मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करना होगा। इसको किसने रोकना है, कौन इसकी रोकथाम के लिए इकदाम उठाएगा, कौन जानता है, मैं भी नहीं जानता। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।